बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुद्दलील अला अन्न मन तयक्कन अत्तहारत सुम्मा शक्क फिल हदस फलहु अन युसल्ली बितहारतिही तिल्का। हदीस अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु शका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल्लज़ी युख़य्यलु इलैहि अन्नहु यजिदु शैअ फ़िस्सलात फ़क़ाल ला यंतफ़िल औ ला यंसरिफ़ हत्ता यस्मअ सौतन औ यजिद रिहन। दे बाब के दा मसला खई च यौ सड़ी अवदस कड़े दे मुंज़ की औ द मुंज़ प दौरान के द शक रागे चिज़मा अवदस मात शो न प शक बाने मसला न साबिती यौ ख्वागी च दे प मांज़ के आवाज़ वोरी द हवा या बुई महसूस की द हवा। दे मतलब दा न दे कि कसड़े पोए शो च ज़माना हवा खारिज शवे दा और बुई न दे महसूस करे ये आवाज़ न दे और दले न गंदे और दस पैनम आती दे गलत अंदाज के दा हदीस बयान ही खलक। द हदीस मतलब दा न दे द हदीस मतलब दा है च दे उसली शक रागे यकीन न दे शक रागे चेहरे जोड़े जमा और दस मात शो लेकिन दन आवाज़ और दले दे ने हवा खारिज शे ने बुई महसूस कर न पदे शक बांधे मसला न साबिती तरके में च यकीनी तौर दता इलम नई च आओ जमा दस मात शे। इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह दे हदीस लान दिली के ली और दागा न बिया उम्दतुल कारी के अल्लामा आइनी नकल के ली कि हदीस के असल मसला द शक और द यकीन दा यो सड़े दागस पेबे बंदी दी या कुण दे द्वाड़ा मरजू दी पगे स्पेमे च बंदी न आवाज़ बुई न महसूस है अब गुने ख़राब दी कुण दे बिलफर्ज देखो आवाज़ हम ना हो रही जो कहते ना हवा खारिज हो बिलफर्ज हरकत हो गई मकाद हरकत गई नागेबा ने बिना दा उस चिकदा सड़े यकीन दाओ चाओ ज़माना हवा खारिज शे विदा अगर चमा उज़र में दे महसूसो मना न पवगा और न पपोजा कुछ यकीन रागे चाओ ज़माना हवा खारिज शे विदा न दस बात दे। इमाम खत्ताबी दे हदीस लाद नहीं निकले खल्क़ यो किसे जोड़ कले दा बस चे तरके में दे आवाज़ नहीं और दले तरे पूरी अवदस नमाती या तरके में ता बुई नहीं महसूस करे ना आवाज़ न अवदस नमाती अकम हदीस दचे नकल करे न पाए के अल्फाज सिदी अर्रजुलल्लज़ी युख़य्यलु इलैहि दागा ख्याल के दा खबर रातला शक रातो चिद दमागंदे अवदस मात शेरे द रसूल अल्लाह वसल्लम द फरमान मतलब दारे ची यकीन प बिनाबा ने बौदस मातीगी और द यकीन प बिनाबा ने बौदस सबीगी प शक बांधे अवदस न मातीगी और न जुड़ेगी लंडा मसला। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अंसारी फरमाई ची उसड़े रागे और शिकायत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मुहद्दिसीन दाली की दा मसला दागता द शक दा यानी यकीनी तौर अगता न मालूम अब आए हदीस अल्फाजों के मदगरीच दागता शक व दे खबर शिकायतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अर्रजुलुल्लज़ी हागसड़ी युख़य्यलु इलैहि चिदागा पख्याल के रात लला अन्नहु यजिदु शैअ फ़िस्सलात चिदे पमूस के सशे महसूसई सशे महसूसों ओ शक दे वर्ता यकीनी तौर न कि शे महसूसई और यकीन दे वर्ता नबिया खौदस मातते कद बुई और महसूस कर दे और महसूस करे का आवाज़ और दले कर दे और दले फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल ला यनफ़तिल औ ला यनसरिफ़ मुंज़ दिन प्रीदी यानी द शक प बिना बांधे मुंज़ न माते
ترکه مې چې یقیني طور نه ده معلومه आवाज़ یا دا اورېدلی دی یا نه دی اورېدلی بوی یې محسوس کړی دی یا نه دی محسوس کړی لیکن د ده یقین دا دی چې زما اودس شته دی نو بس اودس یې شته او که ده دا دواړه نه دي محسوس کړي خو یقین یې دا دی چې یاره زما نه هوا خارج شوې ده اودس مات دی بعضې خلکو دا شرط تړلی دی او د حدیث مطلب یې د سیاق سواق نه ګډ کړی دی وایي چې ترکه مې تا आवाज़ نه اورېدلی ترې پورې اودس نه ماتېږي دا هر چاته نه و دا هغه چاته و چې د هغه د مسله د شک وخت د شک په بنا هغه کار کو نو دا داسې دی لکه یو مشک د شک روژه نیول ګناه دی که نه په شک باندې حکم نه ثابتېږي یقین باندې حکم ثابتېږي حتی یسمع صوتا دا هغه د چا چې شک راغلی و یقیني والا سړی نه د یو سړي یقین راغی ما مثال درکړه تاسو لا چې د هغه سپیوې بندې دي یا غوږونه بند دي دی خو نه آواز اوري او نه هوا محسوسوي بوی نه محسوسوي آواز هم نه اوري او د یقین راغی چې او زما اودس مات دی نو ستا په خیال اوس به ماتې که به نه مات خبره د آواز اورېدو نه اورېدو نه ده خبره د یقین او د شک ده حتی یسمع صوتا تر دې پورې چې د آواز ووري او یجد ریحا یا د هوا محسوس کی په دې دواړو صورتونو کې تر کومې پورې چې د یقین نه دی د اودس مات نه دی د خپل لمونځ جاري وساتي اکثر خلک د غیرت د وجې د پښتو د وجې اودس یې مات شي په مانځه کې بل کس هغه ځای کې آواز اوري لیکن دی پرې نه پوهېږي دی پوهېږي خو دی شرمېږي چې که زه اوس ځمه نو زه به خلک به څه وي چې هوا تې خارج شي کم کس دا سړی په تاسو ناستو کې چې دغه نه هوا نه خارجېږي دا خو ځان داسې په زوره یو کار کدل دی ټول مخلوق ډوډۍ خوري او که سړی ډوډۍ لړ چړته نو آیا د څه ګناه وکړله یو داسې څیز چې هغه ټول خلک یې په کې د ګناه یا د شرمېدو څه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ولیدل یو سړي نه همدغه شانته بې احتیاطي شوې ده هوا ترې خارج شوې ده دی ورپورې خاندي څنګه چې پښتانه خاندي ول پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم قائد به فرمایل تاسو کې هر یو کس پای کار پورې ولې خاندي چې بخبره هم کوي دا ادب دی ځان داسې که چې ګویا کې تاړو نه آواز اورېدلی دی او نه دی بوی محسوس کړی پښتنو په نسبت باندې او د عربو په نسبت باندې دا د شرم خبره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې د اخلاقو تربیت وکړو چې ته ځان داسې کا چې ګویا کې ما څه نه دي اورېدلي خو چې کله دومره تاکیدات شوي دي نو بیا پکار دا چې مونږ ته دا څیزونه مخې ته یو سړی چې د هغه اودس مات شي نو هغه له پکار دا چې هغه دی خپله پوزه ونیسي وځي دی د پوزې نیولو مطلب دا چې خلق به دا وایي چې د پوزه ماته راګنې پوزه وینځي هو به وینه ترې بهیږي دا یو توریه ده به دی د بهر کیف د انسان عزت د هغه احترام بنیادي څیز دی په کارداري معاشره کې چې دا شعور بیدار کړی شي چې زموږ د وجې یو سړی بې اودسه لمونځ ونه کړي ولې موږ ورپورې خاندو خو زموږ خو خولې سر پورې نه دي که نه مونږ چې چا ته خیرې کوو نو څه وایي زنانه الله دې په تخته وشرماوه یعنې پس د مرګ او سره هم دشمني کوي زمونږ مزاج د مسلمانانو مزاج نه دی دا د هندوانو مزاج دی مسلمان سره همدردي د هغه مصیبت کې شریکېدل د هغه خفګان تقسیمول هغه له یو حوصله ورکول دا زمونږ خلکو کې نشته دی مونږ ولې د یو سړي حوصله پورته کړو مونږ خو وایي ځان له پلاران نه جوړو د معاشرې د بګاړ یو وجه دغه ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم اخلاق مونږ ته ښودلي دي مونږ هغه نه چلو دا اخلاق چلول پکار دي یو سړی د هغه مخکې زموږ مخکې د هغه نه غلطي وشوله پکار دا چې هغه مونږ پټه کړو یو دیني یو غلطي خلک ښکاره کړي چې دا شی غلط دی دا ټیک دی یو داسې یو څیز دی چې د هغې عام دنیا سره تعلق دی
پکارداری چې انسان هغې باندې چشمپوشي وکړي. البته که پوهېږي چې چشمپوشۍ باندې کار نه کېږي نو بیا ورته ویل پکار دی. ولې باید سړی غویې غوندوي ته بیا چشمپوشي کوه نه پوهېږي تر کومه چې لښکر و میاز نه وي وایي دری نه پوهېږي ودی. دا درست طریقه نه ده. من ستر مسلمان ستر الله له یوم القیامه. چا چې د یو مسلمان په یو کمزوری باندې پرده واچوله نو الله به د قیامت پر ورځ د کمزوری پټي کړي. دا مه کوئ چې یو سړی هغه بالفرض اودس مات شوی دی غریب تلل غواړي خو خلک ورپورې خاندي. هغه د ګناه د وجې په ګناه کې ګګړ شي او د خندني د وجې ولاړ یو مونځ به کوي بیا یو دسۍ کې سجده لګوي نو ګناه دی ګناه کبیره دی. بلکې بعض فقها خو وایي چې یو سړی په بیا یو دسۍ کې سجده ولګي دی کافر کېږي. د یو مسلې دومره اهمیت دی لیکن مونږ خامخا به خاندو خوله مو وده کړي چې جي دا چلو شو مانځه کې دا چلو شو. دا کمزوری هر چا کې دي. پیشاب هر چا له ورځي پاخانه هر چا له ورځي ډوډۍ ټول خلک خوري هوا هم د هر چا نه خارجېږي. د یو سړي دا نه خوښه چې زه دې وشرمېږم خو هغه بې اختیاره د هغه نه هغه چلو شي. نو لہذا مسلمانانو له پکار دي چې داسې سړی اډنډوره کوي نه. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.